परम प्रेममय गुरुस्वामींकर श्रीपद्म पादरे साष्टांग प्रणाम। विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महंगा अधीनस्थ साखी गोपाल उत्तरपड़ा शाखा आमर शाखार देवभाईंकर देहांत ए देहांतर एकदशाह दिवस यही एकदशाह दिवस आज तांकर गुरुस्वामींकर स्वस्थ लिखित पद्धति बा नीति नियम आचरण तांकर तिलतर्पण उत्सव एवं सत्संग महोत्सव। ये सत्संग महोत्सव रे उपस्थित थिबा मोर परिषद ठारू संघ ठारू समस्त कर्मकर्ता वृंद एवं आज सत्संग को परिचालना करुथिबा मोर विश्वजित राय भाई एवं आज आचरण रे उपस्थित थिबा मोर धर्म जिज्ञासु धर्म ब्रह्म जिज्ञासु सदात्मा दिव्यात्मा मोर भाई भौणी समस्त अंतरर सश्रद्धा संप्रेम गुरुस्वामी गुरुस्वामी एवं देवभाईंकर सपरिवार आत्मीय स्वजन सबानुभव समस्त अंतरर सश्रद्धा सप्रेम गुरुस्वामी गुरुस्वामी। आज अंत्येष्टि क्रियार जो अंत्येष्टि क्रिया आमर करा जाउछि वैदिक विधान रे घर संसार रे कुल गुरु बा पुरोहित को नहीं ए वैदिक विधान बहु वैदिक विधान जार नाम होछि प्रेत कर्मकांड आमर जो मुनि ऋषि माने सृष्टि करिछन्ति जहा आमे समस्त पालन करूछे सेटे होछि वैदिक विधान। ए वैदिक विधान भितरे आमे गतानुगत ए अंत्येष्टि क्रियार प्रथम दिन ठारू सबटिके संस्कार करिदिबा दिन ठारू 11 दिन पर्यंत तापरे 12 दिन पर्यंत भी आमे पालन करी आसुछे गतानुगत पारंपरिक रीति रे। किंतु प्रभुपाद गुरुस्वामी काहेकि आज ये तिलतर्पण विधान आज धरापृष्ठ को अवतरण करेले अवतरण करिसंती आनिचंती जेंती चरमटी चरम शास्त्रटी अवतरण करिसंती सेंती ये तिलतर्पण विधान मध्य अवतरण करिसंती धरापृष्ठ को। ए विधान भीतर कौन अछि हमें समस्त जानिबा दरकार। प्रथम टिके जानिबा ये जो विधानटी आमे पालन करूछु माने परंपरा को नहीं वैदिक विधान ता भीतर कौन करा जाउछि एवं ए विधान भितरे कौन तार अधिक प्रभुपाद गुरुस्वामी रखिचंती आम मानक पाई तांकर इच्छा जो महत इच्छा को से आम द्वारा पालन करिबा पाई एवं महत इच्छा को जो आमर लक्ष्य चरम प्राप्ति आह्वान दे केमिति से एई विधान भितरे चरम प्राप्ति करिबा पाई आमको तार समस्त विधान धरापृष्ठ को आनिछंती ताकु टिके आलोचना भितर को नबा। तेणु वैदिक विधान भितरे देहटी संस्कार हो गला मामर पड़ुले पंचभूत शरीर भूत भूत ए पांचटा भूत भितरु जो बा अंश आनी ए देह को गढ़ा जाइथिला ए देह पंचभूत निर्मित गढ़ा। तेणु ए पंचभूतर शरीर को प्रथम दिन अग्नि द्वारा तल्लीन करागला। अग्निर केवल शक्ति अच्छी आकु पाउंस कर पड़ी देह आउ पाउंस करवा शक्ति कहारी नाही काहेकि एथुर स्पष्ट होइछि जे अग्नि तत्वरु ए देहर उत्पत्ति होइछि। आज जो देह सब आम पाइचे ये देहटी अग्नि तत्व उत्पत्ति अग्नि तत्व माध्यम आज जननी जठर पूर्णांग
ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ପଦଟିଏ ଏଇ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ରହିଛି। ଭିତରେ ବାହାରେ ବାବୁରେ ସବୁ ଅଗ୍ନିର ଖେଳ, ବେଳ ଥାଉ ଭଜ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ତୋତେ ଧରିଛି କାଳ। କାଳ ଧରିଛି, ବିସ୍ତାର ନାହିଁ। ସେ କାଳ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ମାୟା ନାମେ ଏକ ରହିଅଛି କାଳ, ପଞ୍ଚଭୂତ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଲଗାଇଛି ଖେଳ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱରେ କାଳ ରହି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଏ ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଏ ଶରୀରକୁ ବି ତଲ୍ଲୀନ କରି ଦଉଛି। ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ୟାକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରି ପଞ୍ଚଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏ ଦେହକୁ ସଂସ୍କାର କରି ଦିଆଗଲା। ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, କାଠ ଜଳେ ନା, କାଠ ଦେହକୁ ଜଳାଏ ନା, ଦେହ କାଠକୁ ଜଳାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦେହ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ଯେମିତି ଫରଫର ଫରଫର ଗୋଟେ ଜରିକି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଫରଫର ଫରଫର ହେଇ ଜରିକି ଜଳିକିରି ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ପାଉଁଶ ତାର ଏ ଦେହର ପାଉଁଶ ରହେ ନା, ତେଲ ଅଂଶ ଜଳି ଫର 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 ଜଳିକିରି ସେଇ ତେଲ ଅଂଶ କାଠକୁ ଜଳେଇକିରି ଦେହ ଜଳିଯିବ, କାଠ ବି ଜଳିଯିବ। ଇଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏ ଦେହର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱରେ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଦେହ ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଘରେ ବା ତାର ବାସଗୃହରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସହିତ ରହୁଥିଲା, 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାହାରେ ରଖି, ସେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଜଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପରେ କ'ଣ କରାଗଲା, 10 ଦିନ ଘାଟକୁ ନିଆଗଲା। ଘାଟରେ ନେଇ ଗୋଟେ ମାଟି ପିତୁଳି ଗଢ଼ାଗଲା, ଗୋଟେ ମାଟିର ଚିତ୍ରଟି ଗଢ଼ା ଯାଇ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସେଇ ମାଟି ଚିତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦେହର ଅଂଶକୁ ରଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରଖାଗଲା, ସେ ରଖାଯାଇ ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଲେ, ସେଇ ରଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦେହଟି ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା ଅଗ୍ନିରେ। ଆଜି 10 ଦିନ କ'ଣ କଲେ ନା 10 ଦିନ ଯୋଉ ଅସ୍ଥି ଟିକେ ନେଇ ରଖିଦେଲା ପରେ ଏ ଦେହ ସଂସ୍କାର, ଦେହକୁ ଯିଏ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଦେହକୁ କିଏ ଗଢ଼ିଚିନି, ଦେହକୁ ଯିଏ ଗଢ଼ିଚିନି। ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ମତେ, ଏଇ ଲିଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଅଷ୍ଟେୟା ବନ୍ଧୁ ଆମ ମାଧବ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ କାହାର ହୁଏ ଏବଂ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କାହାର ହେବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବ ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ। ଜୀବ କିଏ? ଜୀବର ହୁଏ ମୁକ୍ତି, ଜୀବର ହୁଏ ମୋକ୍ଷ, ଜୀବର ହୁଏ ନିର୍ବାଣ, ଜୀବର ବି ହୁଏ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଆ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବ। ସେ ଜୀବଟି ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ନା ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ଅଟେ ଜୀବଭୂତ। ଆଜି ପିତାର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ପିତାର ପରିଚୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ମୋରି ଭାବ, ମୋରି ଦେହ, ମୋରି ପ୍ରତିଛବି ତୋରି ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ରେ ଧନ। ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖା, ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲେଖା। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଅଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଆସିଥିବା ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ଅଟେ ଜୀବଭୂତ। ଜୀବ ମାନେ ଆସି ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ଆଜି କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଶକ୍ତି ଆଣି ଏ ଦେହଟିକି ଜନନୀ ଜଠରରେ ଗଢ଼ିଲେ। ସେଇ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି 10 ଦିନ ଘାଟରେ। 10 ଦିନ ଘାଟରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ସେଠି ରଖିଦେଲା ପରେ ଦେହର ଅଂଶ ଅସ୍ଥିଟିକି ଏ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଇଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଦର୍ଶନରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମରିବାର ବାଟ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ବାଟ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ ସହିତ ଗୋବା ଘୃତ, ଗାଈ ଘୃତ ମିଶେଇ ସଂଯୋଗ କରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ କପଡ଼ା ଦେଇ ଏ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ି ମରିବେ। ତା ନାଁ ହେଲା ଦଗ୍ଧ ହାଣ୍ଡି।
ଏୟା ନା ଦଗ୍ଧ ହାଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ଜୀବଙ୍କୁ ସେଠି ମରା ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଜୀବ ଆସି ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରୁ ଏ ଦେହକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏ ଦେହକୁ ଗଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ କାହାରି ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବା 27 ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରି ଦେହଟିକି ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଏ ନରତନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦେହକୁ କାହିଁକି ଆସି ପିତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ? କାହିଁକି ସେ ନିଜର ପିତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ତୁ ଧନରେ ଯୋଉ ଘରୁ ଆସିଛୁ ସେଇ ଘରର ମହତ ରଖିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଛେ ସମସ୍ତେ ଅବ୍ୟକ୍ତର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛୁ ଆଜି ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତର ଯୋଉ ଜୀବ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜୀବ। ସେଇ ଜୀବ ଆସି ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରୁ 12 ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାଦଶ ଭୃଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଚରମ ପୃଷ୍ଠାରେ 6 ନମ୍ବର ଜନନୀ ଜଠର ଠାରୁ 10 ନମ୍ବର ଜନନୀ ଜଠର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେହ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ ଜୀବ ଆସି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କେମିତି ଗଢ଼ିଲେ ତାର ସବୁ ପ୍ରଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା 10 ଦିନ ଘାଟରେ ବୈଦିକ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଜୀବର ସେଠି ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା, ସେ ମରିଗଲେ ମାନେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଅବିନାଶୀ, ତା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଦେବଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବ, ଯୋଉ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତନୀ ପରିବାରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ 10 ଦିନ ଘାଟରେ ମାରିଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଇଏ ସରିଗଲା। ଦେହ ଏବଂ ଦେହକୁ ଗଢ଼ିଥିବା 2ଟି ଜିନିଷ ଜୀବ ଏବଂ ଭୂତ, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଲାଗି ଭୂତ ଜୀବ ଭୂତ 2ଟିର ବିନାଶ କରାଗଲା। କୋଉ ଦିନ ନା 10 ଦିନ ଭିତରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭୂତର ବିନାଶ, 10 ଦିନ ଜୀବର ବିନାଶ। ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ଯୋଉ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲେ ଗଲା। ଆଉ ରହିଲେ ଏକାଟିଆ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାଟି କେବଳ ରହିଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜି 11 ଦିନରେ ଆତ୍ମା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହନ୍ତି 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆଜି ଯିବେ ପ୍ରେତ ମଣ୍ଡଳକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଘର ତାଙ୍କର ବାସଗୃହରେ ବୈଦିକ ବିଧାନରେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରେତ ମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ର କାଟି କରଟା ବିଛଣା କରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେତ ଲୋକକୁ, ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଯମଲୋକ, ଯମଲୋକକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କଲେ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ କାହିଁକି ଆଜିର କର୍ମରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ହେ ବାପା କି ହେ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ତୁମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛ, କର୍ମର ଫଳ ତୁମେ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ବା ଯମ ଲୋକରେ ଭୋଗିବ। ଯାଅ, କାମ ସରିଗଲା, ଇଏ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଏ କର୍ମ ବାବଦରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ବୈଦିକ ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତିଳତର୍ପଣର ବିଧାନ, ଆଜି ସେ ବିଧାନଟିକି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଖସେଇ ଆଣିଲେ? ତାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ଆଜି ଯୋଉ କର୍ମଟି ଆଜି ତାଙ୍କର କରାଯାଉଛି ଦେବଭାଇଙ୍କର, ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ତିଳତର୍ପଣର କର୍ମର ବିଧାନ ନିର୍ବ୍ୟାପିତ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବାସଗୃହରେ। ଏଠି ମାରିବା କଥା କାହାରିକି ନାହିଁ। ଆଜି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆଜି ପ୍ରଥମ ନାମ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମତାରକ ମନ୍ତ୍ର
କୋଉଠିକି ନିଆଗଲା ମହାତୀର୍ଥକୁ। ମହାତୀର୍ଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି କି ନିଆଗଲା ତାଙ୍କର କୋଉଥିରେ ନା ସାହାରା କାଠର ରଥରେ। କହିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ କମ୍, କାହିଁକି ନା ସମୟ ତ ଅତିବାହିତ, ତଥାପି ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ଯୋଉ ସାହାରା କାଠ, ଏତେ କାଠ ଅଛି ସୃଷ୍ଟିରେ, ସାହାରା କାଠର ରଥରେ କଣ ଅଛି, ନାମ ଯଜ୍ଞରେ କଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାମ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ, ଏଇ ତିଳତର୍ପଣ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ପଦଟିଏ, ଯେ କାଳକ ରାଳ ଗ୍ରାସେ ଜଗତ ଅଥୟ, ନାମକୁ ସେ ମହାକାଳ କରୁଥାଇ ଭୟ, ଯମ ଭୟ କାଳ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ଘୋଷ ଶୁଭୁଥାଏ। ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ ଯେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା। ପ୍ରଥମ କଣ କରାଗଲା, କାଳ ମୁକ୍ତ ଯମ ମୁକ୍ତ। ଆଜି 11 ଦିନରେ ଜମାଳୟକୁ ବା କାଳ କରାଳ ଗ୍ରାସରେ ପ୍ରେତମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ଲାଗୁ ହେବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆତ୍ମା ରହନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ 11 ଦିନରେ ଆଜି 11 ଦିନରେ ଆତ୍ମା ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏ କର୍ମର ବିଧାନ ଆଜି ଖଞ୍ଜି ଦେଲେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି, ଚରମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଆମେ ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବା। ତେଣୁ ତାର କର୍ମର ବିଧାନ ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି, ସମୟ ତ କମ୍, ଟିକେ ତଥାପି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମହାମନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥି ନିଆଗଲା, ଯମ ଭୟ କାଳ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ଘୋଷ ଶୁଭୁଥାଏ। ନାମର ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୁତି ଗୋଚର ହେଉଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯମ ଭୟ ନାହିଁ, କାଳ ଭୟ ବି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯମ ହାତରୁ କାଳ ହାତରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେତମଣ୍ଡଳକୁ ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଛଡେଇ ନବାର ଯମ ହାତରୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି କରିଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞ, ନାମ ଯଜ୍ଞ। ସାହାରା କାଠର ରଥରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା। ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ସାହାରା କାଠର। ଏ ଯୋଉ ସାହାରା କାଠ ରଥ, ଇଏ ସାହାରା ଗଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଜଣେ ସାହାରା ସୁନ୍ଦରୀ ନାମରେ ଦେବୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେ ତ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନଟିଏ ଅଛି, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ତ ବହୁ ସମୟ, ତଥାପି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ସେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସାହାରା ସୁନ୍ଦରୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବି ଏ ବ୍ୟାଧିରୁ। ପାଦ ବାଜି ଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଇଠା ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ପାଦ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। କହିଲେ ବ୍ୟାଧି ହେଇଯାଉ ପାଦରେ, ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କର, ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ ହବ। ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ସାହାରା ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ। ଯାଇକରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟାରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ବରଟି ଦେଲେ, କହିଲେ ମାଗ ସାହାରା, ନା ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ କର। ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ନା, 4 ଯୁଗରେ ମୋ ସାହାରା ବୃକ୍ଷ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଆଉ ମତେ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜା କରିବ, ମତେ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାକୁ ରିଷ୍ଟ ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ରିଷ୍ଟ କିଏ? ନବଗ୍ରହ, 12 ରାଶି ଚକ୍ର, 27 ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଆମକୁ ଯଦି ରିଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ ନ କରିବେ, ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କେମିତି କରିବେ? ଆମେ ପା ରିଷ୍ଟଙ୍କ ଦୋଷରୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆଣୁଛନ୍ତି କିଏ? ରିଷ୍ଟ। ଆମକୁ ରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଣି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଭୋଗ କରି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରୋଗ
ताप परिताप अनुताप भोग करे जे नौचंती से गुड़िक होचंती रिष्ट नवग्रह द्वादश राशि चक्र 27 नक्षत्र तेणु मते जे श्रद्धारे व्यवहार करिवो पूजा करिवो तेणु ताकू रिष्ट दोष लागिवो नाही। तेणु प्रभुपाद गोस्वामी कौन कले रिष्ट मुक्त आज देव भाईंकर जो जन्म मृत्यु चक्र रे आसुले जाऊले जीव भाव धरी से आज रिष्ट मुक्त हो गले आ जन्म मृत्यु चक्र उद्भव को आज चली गले केवल साहाड़ा काठ रथ रे साहाड़ा काठ निर्मित रथ द्वारा आज जो रखिक पूजा करागला से ब्रह्ममंडल जंत्र ब्रह्म ये प्रेतमंडल जंत्र नुहे आज जो घाट रे वैदिक विधान रे प्रेतमंडल जंत्रटी काटी वैदिक विधान रे तांकर कर्म 10 दिन करा जाइतिला आज सेठी ब्रह्ममंडल जंत्रटी प्रभु काटी करी थोई दे जाइछि कहले मु कहली कागज कलम ना इथर जगत रे रही गला याकू सार्वजनीन करदेलु आगामी युग पाई ए वैदिक विधान आगामी जो युग सत्य युग आसुची चलिबो नाही आगामी युग पाई हमें विधान खसई देलु ए तिल तर्पणर विधान बुझिलेन तेनु सेही दिन कहले ये बुला बाबाजी रो मंडल नुहे ए स्वयं पुरुष स्वयं विधि आज स्वयं स्रष्टा आमे आसी जीव उद्धारर समस्त इंधन जोठु आसी जीव चरम रु आसी सेही चरम रे पहुंचे दबा पई ब्रह्ममंडलर जंत्रटी आज आमे खसई देलु खाली रखी देले ए ब्रह्ममंडलर जंत्र रे अस्थि की रखी देले ये आपे ब्रह्मतत्व अमर लक्ष्य चरम प्राप्ति चरम को चली जाए। तेणु आज प्रभुपाद गोस्वामी कौन कले सेठी ब्रह्ममंडलर जंत्रटी काटी सेठी रखीदेले ये तो कहवा को समय कम जो जंत्रर जो अच्छी महात्म्य से जंत्रर महात्म्य तो बहु अच्छी प्रभु श्रीराम आनी थे जटायु ब्रह्ममंडलर जंत्र थरे मात्र श्रीकृष्ण आनी थे 2 थर थरे जो पांडव माने कौरव मान को बद्ध करी कर्ण को भातृबद्ध करी भातृत्यार दोष लगिला ब्रह्ममंडलर जंत्र काटी प्रयाग तीर्थ रे तिल तर्पण करते प्रभु श्रीकृष्ण 2 थर आनी आउ थे आनी नारद नारद अड़ुआरे पड़ जाइए गुरुंकर निंदा करी से कौन कले ना कुंभीपाक नरक मर्त्य पड़ गले तेणु से गुरु पाखक श्रीकृष्ण पठे जा ये द्वापर जुगर कथा नारदीय भक्ति सूत्र तेणु नारद नारद अभिशाप रही पड़ी पाई एठी नरक भोग करिबा को जिबा बाटरे प्रभु रक्षा करिबा पाई गुरुंक द्वारा तांकु प्रेरित करी ब्रह्ममंडल जंत्रटी नारदंग पाई फसैथिले ये तो बहुत कथा ताको से नारद उपख्यान ताको तो बहुत समय लागो कहनी ये सरी गला गोटिए यज्ञर महात्म्य सरी गला ये पंच महायज्ञ भितर आउ गोटिए यज्ञ होची सेठी होम यज्ञ सेठी होम यज्ञ द्वारा ये जो द्वादश भृंग मुक्ति हवा पाई द्वादश भृंग ये देह भितर जो रही 19 अवयव सृष्टि करिछिनी अवयव भितर 19 हेले पंचभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार चित्त 19 आमे कहले ए परिवार कहले आमे देह कहले 19 द्वारा परिवेष्टित होछि हम देह 19 की नहीं देह ए 19 देहर 19 अवयवर मुक्ति पाई ए अवयव भितर आखि सिना माध्यम ता भितर भोग करूछि किए से जीव परा आ भितर भोग करूछि किए जीव आखि निर्जीव जीवन चली गला पर आखि निर्जीव जीवन चली गला पर निश्वास नाही जीवन चली गला पर जीवर स्वाद नाही जीवन चली गला पर कान रा शब्द पारी पारिबोनी काम सरी गला ना तेनु जे कान भितरे रही आखि भितरे रही पाटी भितरे रही स्वाद जे मानुछि से किए किए सेही अव्यक्तर व्यक्त अंश जीव से आउ कोई नहीं जीव सेनु जीव मुक्ति हबा पाई से कौन कले
আজি ସେ ଭୃଙ୍ଗ ଆ ଭିତରେ ରହି ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆକର୍ଷଣରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଜୀବର ଆକର୍ଷଣରେ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି କାହାର ହବ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି? ଜୀବର ହବ ମୁକ୍ତି, ଜୀବର ହଉଛି ମୋକ୍ଷ, ଜୀବର ହଉଛି ନିର୍ବାଣ, ଜୀବର ହବ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଆଜି ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଗୁରୁ ବା ଚୈତନ୍ୟ, ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବା ଜୀବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜିର କର୍ମର ବିଧାନରେ, ହୋମଯଜ୍ଞର ବିଧାନରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାକୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଜି ସେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ଜୀବ ମୁକ୍ତିର ସମସ୍ତ ହୋମଯଜ୍ଞରେ। କାହିଁକି? ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଜନନୀ ଜଠରକୁ, ଆଗ ଶୁକ୍ରକୀଟଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଶରୀରକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୀବ। ଏ ଜୀବଟି ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରର ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ, କାରଣ ଜଗତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ, ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହରି ହରି ବୋଲ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଏ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଯାହାକୁ ଆଜି ଗଢିଥିଲେ ସେଇ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଦେବ ଭାଇଙ୍କର। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଜି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହୋମଯଜ୍ଞ ତାର ମାଧ୍ୟମ ସେ ଜୀବ ଆସନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ। ସେଠି ଆଉ ଆଜି ସୋରିଷ ତେଲ ଘୃତ ମିଶେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଠି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ସେ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଧାନ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ହୋମଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ। ଇଏ ବୁଲା ବାବାଜୀର ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଆମେ ବିଧି, ଆମେ ଆସିଛୁ ବିଧି। ଆଜି ତିଳ ତର୍ପଣର ବିଧାନ ଆଣିଛୁ। ଏ ବିଧାନ ଭିତରେ ଯୋଉଠୁ ଜୀବ ଆସିଛି ତାକୁ ମିଶେଇବାର ଶକ୍ତି ଆଉ କାହାରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଯୁଗ ଭିତରେ ନଥିଲା। ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଆସିକିରି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆଜି ନିଜର ଅଂଶଟିକି ଯେମିତି ଲୁହାଖଣ୍ଡ ବିଞ୍ଚି ହେଇ ପଡିছে, ଆମେ ସବୁ ଯଦି ଲୁହାଖଣ୍ଡ, ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବକ। ବୁଝିଲେ ନା? ଆଜି ଚୁମ୍ବକ ଆସି ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେଇ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଏ ସମୟରେ? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ପୁରୁଷ କେବେ ଆସି ନଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏ ଆଜି ଏ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? 4 ଯୁଗରେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୋକ୍ଷ ହେଲେ, ମୁକ୍ତି ହେଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ ହେଲେ ନା ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ ହେଲା। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ ମୋକ୍ଷ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଆସିଲେ ଏ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଡାକରା ଦେଲେ, ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଚରମରୁ ତୁମେ ମାନେ ଆସିଛ ସେଇ ଚରମରେ ତୁମେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବ। ଚରମ ପୁରୁଷ ହେ ମରମେ ଉଚି ଘାରି, চরম পুরুষ হে মরমে উচি ঘারি, চরম বন্ধুকু পাইসারি কিম্বা পরম বন্ধুকু পাইসারি কিম্বা গুরু। তেণু ইয়ে হেলা 2 নম্বর যজ্ঞ। पंच महायज्ञ भितरु 2 नंबर महायज्ञ है होमयज्ञ। से होमयज्ञ माध्यम जीव उद्धार होई जोठू आसीथिले जो पुरुषों ठारू जो पुरुष आज स्वर्ण क्षेत्र धाम आज अवतरण आविर्भाव है आज विधान धरा पृष्ठ को कसई भितर तल्लीन हो गले आज जीव माने देव भाई जीव। तेणु ये है 2 नंबर। 3 नंबर टी होची आज सत्संग माध्यम ज्ञान यज्ञ 2टी यज्ञ आज तांकर समाप्त होईची कोठी घाटरे नदी घाटरे बा पुष्करिणी रे तीर्थ रे 2टी यज्ञ एठी आज 2टी यज्ञ। ए 2टी यज्ञ भीतर देखंतु देव भाईंकर देहटी आज जेते बेले तांकर काली
10 ଦିନ ଭୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆଜି 11 ଦିନ କର୍ମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଆତ୍ମାର କର୍ମ କଲେ ସେଇ ଆତ୍ମାର କର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଦେହ ଆତ୍ମାକୁ ଆଜି ପୂଜା ଦିଆଯାଉଛି। ହରି ହରି ବୋଲ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅଧିବାସୀ ଦେବ ଭାଇ, ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସେ ଆଜି ପୂଜା ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। କାମ ସରିଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞ ପୂଜା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୂଜା ଦିଆଗଲା ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କମ ନୁହେଁ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବ୍ୟାପକ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ ପରିବାରକୁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛେ। ଯଦି କହନ୍ତି ଡାକେ ନ ଡାକେ ଯାଏ ଧାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପୂଜା ଦିଆଯାଉଛି। ଏ କୋ ଭାବ? ଆତ୍ମିକ ଭାବ। ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେବ ଭାଇ କଣ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ? ସେ ଭାଇଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନା ପରିବାର? ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଭାବ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଲେ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କଂସକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହୁଛ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ କଣ କଲେ, କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ନା ଆତ୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। से चिन्ह दबा रे संतान कौन तुम्हें गोटे पितार कुष्ठीजात संतान गोटे जगार समस्ते आसिच जाति धर्म वर्ण लिंग संप्रदाय निर्विशेष तुम्हें गोटे पितार संतान गोटे जगार समस्ते आसिच बुझिला गोटे डेम्फर फल आमे समस्ते गोटे डेम्फर फल आत्मिक भाव आज आसिले प्रभुपाद मारिया को आसी नथिले तारिबा को आसी नथिले आसीथिले समस्तଙ୍କ ଭିତରେ आत्मिक भाव भल पाइबार भाव मनीष को मनीष केमती भल पाइबो भल पाइबार भाव दबा पाई देइचंती निजे शिखैचंती एवं आम भितरे परिपूर्ण करी रखिचंती नाले आज देव भाईंकर कामरे हम समस्त एकत्रित होइचे कोन पाई ए आत्मिक भाव रे ना आत्मिक भाव आम देव भाईंकर सहित हमर थिला ना नुहे ये हेले गोटे यज्ञ तृतीय नंबर यज्ञ 4 नंबर यज्ञ ज्ञान यज्ञ ए ज्ञान यज्ञ माध्यम रे ए सत्संग ज्ञान यज्ञ ए ज्ञान यज्ञ माध्यम रे आज आमे परमार्थ जीवन रो आत्मार किछि कथा वस्तु जानिले एवं एई भितरे प्रभुंकर बा गुरुस्वामींकर कि परिचय मध्य आमे जानिले ये होची 4 नंबर यज्ञ ज्ञान यज्ञ टे होची ज्ञान यज्ञ ये गोटे 4 नंबर यज्ञ आज सत्संग 5 नंबर यज्ञ टे होची अन्न यज्ञ सबुठारु जेते यज्ञ सृष्टि रे अछि सबुठारु श्रेष्ठ होचंती अन्न यज्ञ हरि हरि बोल बहुत महात्म्य रही अन्न यज्ञ जो महात्म्य ताकू तो कहले बहुत कथा कहवा को समय तो कम समय रही गला ए अन्न यज्ञ महात्म्य सबुठारु श्रेष्ठ यज्ञ होची अन्न यज्ञ एति जानिबा को पड़िबो तांकर आजी तांकर कि स्व अर्जित अर्थरे बा तांकर आत्मीय स्वजन सबांधवंकर अर्थरे आजी तांकर गृह रे किछि अन्न यज्ञ रो विधि व्यवस्था जेते यज्ञ अछि सबुठारु श्रेष्ठ यज्ञ होची अन्न यज्ञ गोटे प्रश्न सब बेले आसे जने कोटिपति के खाइबा को दबा जने दिन दरिद्र को खाइबा को दबा कोन समान ना हो समान कोटिपति भी तार क्षुधा समय रे खाउची कि अग्नि तत्व पा कहि नथिले पदटी भितरे बाहरे बाबू रे सब अग्नि रखेल बेल ठाऊ भज श्री गुरु तोते धरिछि काल काल अग्नि तत्व टिकी धरी भितरे से खाउची अग्नि तत्व भितर खाउछि जो खाद्यटी आमे क्षुधाटा सृष्टि होउछि क्षुधा तृष्णा कांते निद्रा आलस सहित ए पंच अग्निर गुण शास्त्र रे वर्णित क्षुधा तृष्णा शोष आसुछि तृष्णा जे आम भितर सृष्टि करूछि से अग्नि तत्व क्षुधा सृष्टि करूछि अग्नि तत्व तेनु कोटिपति की खाइबा को दबा जने दिन दरिद्र को खाइबा को दबा समान
କାହିଁକି ତା ସିଏ ବି କ୍ଷୁଧା ସମୟରେ ଖାଉଛି, ଇଏ ବି କ୍ଷୁଧା ସମୟରେ ଖାଉଛି, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଖାଉଛି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ। ତା ଭିତରେ ଯିଏ, ମୋ ଭିତରେ ସିଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସିଏ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଅନ୍ନ ଦାନ ଛଡା ଆଉ ଯେତେ ଦାନ ଅଛି ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ। ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ଯେତେବେଳେ ତାର ଦାନର ସୂତ୍ର ସତପାତ୍ର ଦାନ ଅସତପାତ୍ର ଦାନ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ବହୁ ଦାନ ଧର୍ମ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ, ସମସ୍ତ ଦାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କରୁଥିଲେ। ହେଲା କଣ ନା, ଦେଖନ୍ତି ସବୁଦିନେ ଗୋଟିଏ ସୁନା, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୁନା, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ନେଉଳ ଶରୀର ଥିବା ନେଉଳଟିଏ ଆସି ସବୁଦିନେ ଗଡୁଛି। ଏ କଥା ସବୁଦିନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖନ୍ତି। ଦିନେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ନେଉଳଟି ଯୋଉ ଗଡୁଛି କାହିଁକି? ତାର ଗୋଟିଏ ପଟ ସୁନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟ ନେଉଳ ଶରୀର, ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନେଉଳ କୋଉଠି ତ ଦେଖାଯାଏନି, କାହିଁକି ଏଠି ଗଡୁଛି? ନା ପ୍ରଭୁ କାଲି ପଚାରିବା। ନେଉଳ ତା ପରଦିନ ଆସିଛନ୍ତି, ଗଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ହେ ପଶୁରାଜ ବସନ୍ତୁ। ଆସନ ଦେଲେ, ନେଉଳ ବସିଲେ, କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ପଶୁରାଜ କାହିଁକି ଆପଣ ଏଠି ସବୁଦିନେ ଗଡୁଛନ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟ ସୁନା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ନେଉଳ ଶରୀର, ଏମିତି କେମିତି ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି? ନେଉଳ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମେ ମୁଁ ଏଇ ବାରୁଣା କଟକର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପରିବାରରେ ରହେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢା ବୁଢୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ମାତ୍ର, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିନ ଭିତରେ 5 ଘର ବୁଲି କିଛି ତଣ୍ଡୁଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଚାଉଳ ପରିବା, ତାକୁ ଆଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି, ଉଭୟ ଖାଇ ଶୁଅନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ସେ ଆଉ 3 ଦିନ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବିଛଣାରୁ। 3 ଦିନ ବିଛଣାରେ ପଡି ରହିଲେ। କଣ କରିବେ? 3 ଦିନ କଣ କରନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢା ପିଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଢୀ ପିଅନ୍ତି, ଶୋଇପଡନ୍ତି। 3 ଦିନ ଉପବାସ। କେବଳ ରାତିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତ ଖାଆନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଣି ପିଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ 3 ଦିନ ତାଙ୍କର ବିତିଗଲା। ବିତିଗଲା ପରେ ନେଉଳ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ବିତିଗଲା ପରେ 4ର୍ଥ ଦିନକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ଟିକେ ତ ସୁସ୍ଥ ହେଲଣି, କଣ କରିବା? ଏଠୁ 2-3 ଘର 5 ଘର ବୁଲି ଆସନ୍ତନି, କିଛି ଆଣିଲେ ତ ଖାଇବା। 3 ଦିନ ଉପବାସ ରହିଲେଣି, ଆଜି 4ର୍ଥ ଦିନ, କଣ କରିବା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଠିଲେ, ନିଜେ ଟିକେ ଧୋଇ ଧାଇ ହେଲେ, ଧୋଇ ଧାଇ ବସ୍ତ୍ରଟି ପିନ୍ଧି ଢଳାଟି ଧରି ବୁଲିଗଲେ। ସେଇ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲିଗଲେ। 4-5 ଘର 6 ଘର ବୁଲିଗଲା ପରେ କିଛି ଆଣିଲେ, ତଣ୍ଡୁଳ ଚାଉଳ ପରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନରେ ରୋଷେଇ କଲେ। ରୋଷେଇ କରି କଣ କଲେ? 2ଟି ପତ୍ର ପାରିଦେଲେ, 2ଟି ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ବାଢି ଦେଲେ। ରନ୍ଧନ କରିଥିବା ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ବାଢି ଦେଲେ। ବାଢି ଦେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ରଖି 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜଣେ ଡାକ ଦେଲା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, କିଏ ଘରେ ଅଛ? 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ନଦାନ ମଣ୍ଡା ମତେ ନ କରିବ, ମୋର ଜୀବନ ଏଇଠି ଛାଡିଯିବ। ତେଣୁ ମତେ ଗଣ୍ଡିଏ ତୁମେ କଣ ଅଛି ତୁମ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଅନେଇଲେ ଉଭୟ ମୁହଁକୁ, କଣ କରିବା? 3 ଦିନ ହେଲା ତ ଆମେ ଖାଇନି। 3 ଦିନ ହେଲା ଉପବାସ ରହି 4ର୍ଥ ଦିନକୁ ରୋଷେଇ କରି ପେଟ ପୁରିଲା ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଢିକିରି ନେଇଛେ ତାକୁ ଖାଇବା। ସେ ତ ଆସି କହିଲେଣି, ତାକୁ ତ 2 ଭାଗ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ବି ମଟିବନି, କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଅଛି, କଣ କରିବା? ଅନେଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅନେଇଲେ ବୁଢାଙ୍କ ମୁହଁକୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ, କଣ କରିବା? ପଚାରିଲେ କଣ କରିବା? ଆମେ ତ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନେ, ସେ ତ କହୁଛି 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କଲେ? ଉଠିଗଲେ। ଉଠି ଆସନରୁ ଆସନଟିଏ କରିଦେଲେ, ପତ୍ରଟିଏ ପକେଇଦେଲେ, 2 ପତ୍ରର ଅନ୍ନକୁ ଏକାଠି କରି ନେଇ ବାଢିଦେଲେ। ହରି ହରି ବୋଲ। କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଜଣକ ତାକୁ ଖାଇ ଉଠିଗଲେ। କହିଲେ, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ କହି ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନଟିକି ଲିପି
ତାକୁ ଆସନ ଟିକେ ଉଠେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ସେଇ ପୂର୍ବ ଦିନ ଭରି 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି 2 ଜଣ ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲା ଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଦେଉଳ କହିଲେ ଏ କଥାଟି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଜଣେ 3 ଦିନର କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଆଉ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ତାର ବଢା ଅନ୍ନକୁ ଦାନ କରି ଦଉଛି। ଏ ଦେଖି ମତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ଗଡ଼ି ଗଲି ସେ ସ୍ଥାନରେ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଗଡ଼ି ଗଲି, ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ମୋର ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା, ସେ ଭୂମିର ସେ ଅନ୍ନଦାନର ଏତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମୋର ଗୋଟିଏ ପଟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏତେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସି ଗଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଳ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ହେଉନାହିଁ। ଏ ସତପାତ୍ର ଦାନ ନୁହେଁ। ସତପାତ୍ର ଦାନ ହଉଛି କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଅନ୍ନଦାନ। ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ତାଙ୍କର ମୁଖ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦବା ହଉଛି ସତପାତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ପାତ୍ର ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ହସ୍ତ, ଯାହା ଦବ ଗୁରୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ। ସତ୍ପାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ 3ଟି ସତ୍ପାତ୍ର ଦାନ ଦବାର କ୍ଷେତ୍ର। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଅନ୍ନ ଦାନ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଗୋରୁ ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ମୁଖରେ ଦାନା ବା ଖାଇବାକୁ ଦବା ଦାନ, ଖାଦ୍ୟ ଦାନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାନ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ହସ୍ତ ସତପାତ୍ର। ଗୁରୁ ହାତପାତି କହିନନ୍ତି, ହାତପାତି ରହିଛି ହାତପାତି ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନବା ପାଇଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେତେ ଅନୁତାପ ପରିତାପ ଆମର ଜୀବନର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ରହିଛି ଠୁଳ ହୋଇ ଆମ ଭିତରେ, ତାକୁ ନବା ପାଇଁ ବା ହାତ ପତେଇକି ପ୍ରଭୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ତୁ ସବୁ ମତେ ଦେଇଦେ। ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ତୁମେ ଭଉରେ, জীবন নারে তুমি নাওরে। ভব সিন্ধু জলে তুমি ভৌরে, জীবন নারে তুমি নাওরে। তুমি অট রক্ষা কর্তা, তুমি ভোড়ে মৃত্যু দাতা। তুমি অট রক্ষা কর্তা, তুমি ভোড়ে মৃত্যু দাতা। তুমি পানি তুমি নাব, কেশব কেশব হে কেশব, আদি দেব তুমি শেষ দেব। কেশব কেশব হে কেশব, আদি দেব তুমি শেষ দেব। গুরুস্বামী তেণু 5টা মহাযজ্ঞ মাধ্যমরে আজি প্রভুপাদ গোস্বামী এ তিলতর্পণর বিধান ভিতরে তাঙ্কর যে লক্ষ্য নেই আসিলে আমার লক্ষ্য চরম প্রাপ্তি আমকু করিবা পাই ব্রহ্মলোকর অমৃত সন্তান প্রভুপাদ গোস্বামী তু মধ্য লিখিছন্তি। অমৃতত্ব প্রাপ্তি করিবা পাই সে আমকু আসিলে তল্লীন করিবা পাই। তেণু আজি তাঙ্কর কর্মটি, আজি তাঙ্ক জিনিস তাঙ্ক পাখকু ফেরি যা পিতা পরা তাঙ্করি দেহ অবয়ব প্রতিচ্ছবি আমরি ভিতরে ফুটি উঠিছি। আমি গোটে গোটে তাঙ্কর অমৃত সন্তান। তেণু আমরি ভিতরে থিবা তাঙ্করি অংশটিকি আজি চরম প্রাপ্তি করিবা পাই জীবমুক্তি। জীবমুক্তি মোক্ষ নির্বাণ চরম প্রাপ্তি পাইব জীব। সে জীবটি অব্যক্তর ব্যক্ত অংশ অটে জীবভূত, অনিত্য আকার ধরি অরূপরে গুপ্ত। আমি তোরি ভিতরে চৈতন্য স্বরূপে জীব ভিতরে মুথাই চেতনা কেন্দ্রে রহি লীলা করুছই। হরি হরি বল। চেতনা কেন্দ্রে রহি আজি চৈতন্য স্বরূপ যে লীলা করুছন্তি গুরুস্বামী, তাঙ্করি জিনিসকু তাঙ্করি পাখকু ফেরাই নবা পাই আমার লক্ষ্য চরম প্রাপ্তি মানে আহ্বান দেই আজি সেতিরে তর্পণর বিধান ধরা পৃষ্ঠকু অবতরণ করেই দেলে। হরি হরি বল। যুগ পাই আম পাই খালি আগামী যুগ পাই সমস্ত চরম প্রাপ্তি হবে। আর 4 যুগ পছকু সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলি 4 যুগ পছকু আগামী 4 যুগ আগকু কেহি চরম প্রাপ্তি হেই না। হরি হরি বল।
ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚରମ ଆସିଥିଲେ, ଚରମ ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ, ଚରମ ପାଦ ଆସିଥିଲେ, ଚରମ ନାଥ ଆସିଥିଲେ, ଚରମ ପାଣି ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଚେତନ ଅଚେତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଧାନ ଆରି ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଗଲେ। केशव केशव नाम भजुथा मन, केशव नाम को भजी जाओ जीवन सब। केशव केशव नाम भजुथा मन।